प्रिय भाई भणी माने आज मु जो प्रसंग रे आपण मान सहित कथबार्ता हेबा पाई चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है एही धरा पृष्ठ रे प्रभु यीशु ख्रीस्ट से जन्म ग्रहण करने पूर्वे बाप्तिजिक जहनकर जन्म कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जन्म हेबा पूर्वे बाप्तिजिक जहनकर जन्म कहीं एही प्रसंग रे आमे अल्प समय प्रभु वाक्य कथबार्ता है। प्रिय भाई भणी माने मु तीनोटी कारण रखिबा पाई चाहे जो तीनोटी कारण द्वारा जो तीनोटी विषय द्वारा आमे माने शिक्षा पाइबा उत्साहित हेबा सेही वाक्य आपण मान निकट रे मो अल्प समय रखिबा पाई चाहे। बाप्तिजिक जहन से कहीं यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पूर्वरे से आसिले यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पूर्वरे से जन्म ग्रहण कले प्रथम विषय आपण मान निकट रे मु रखिबा पाई चाहे। आपण माने मार्क लिखित सुसमाचार को आसीबे। मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 2 रु आमे आगु को पढ़िबा। मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 2 पदरु यदि आमे 3 पद पर्यंत पाठ करू ताहले एठारे प्रकार लिखा जाए जिसाय भाववादी शास्त्र रे जेपरी लेखा अछि देखो आम्भे आपणा दूत को तुम आगरे प्रेरण करुअछु से तुम्हार पथ प्रस्तुत करिवे। 3 पद प्रांतर रे उच्च शब्द करुथिबा जनकर स्वर प्रभुंक पथ प्रस्तुत कर ताहांक राजदांड सड़क कर। प्रभुंक नामर स्तुति हो। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आसीबा पूर्वे ताहांकर जन्म पूर्वरे बाप्तिजिक जहनकर जन्म एथि पाई हला से जेपरी पथ को प्रस्तुत करिवे। क्यों पथ? प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सेवा कार्यर पथ। जे प्रकार कोनोसी देशर मंत्री जेतेबेले कोनोसी मीटिंग को जानती सभा को जानती सेही सभा स्थान को जीवा पूर्वरे सेही स्थान रे कोन हुए अनेक लोक सजबाज सब करती स्थान को प्रस्तुत करती सेही स्थान रे विभिन्न आयोजन गुड़िक से माने करती तापरे सेही राजा किबा मंत्री सेही सभा को जानती। ठीक सही परी आमे देखुचु जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म पूर्वरे जहनଙ୍କର जन्म एथि पाई होछि से जेपरी ताहांक निमंते ख्रीष्टଙ୍କ निमंते से कोन करिवे पथ को प्रस्तुत करिवे। जदि आपण माने पुरातन नियम रे देखिबे इसहाकଙ୍କର जन्म पूर्वरे इस्माइल रो जन्म होछि आ इस्माइल से इसहाकଙ୍କ निमंते से पथ प्रस्तुत करू नाहंती से कोन करूचंती इसहाकଙ୍କୁ देखि से परिहास करूचंती। जदि आपण आदि पुस्तक 21 अध्याय 9 पद रे पढिबे इस्माइल कोन करूचंती इसहाकଙ୍କୁ देखि से परिहास करूचंती हास्य परिहास करूचंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म पूर्वरे आमे जन्म ही नाहु मात्र ताहांकर गौरवमय आगमन पूर्वरे आमे पृथ्वी पृष्ठ रे अछु। आमे पृथ्वी पृष्ठ रे काहे कि अछु आमे इस्माइल परी परिहास करिबा पाई ना आमे जहनक परी ख्रीष्टଙ୍କ निमंते पथ प्रस्तुत करिबा पाई। प्रिय भाई भणी माने आमको परमेश्वर ताहांकर आगमन पूर्वे ए पृथ्वी पृष्ठ रे से एथि पाई रखि नाहंती आमे जेपरी कोन करिबा क्रिसमस पालन करिबा ना रे आमे ऋणग्रस्त हेबा चर्च को डेकोरेट करिबा पिठा पणा करी खाइबा नुआ पोशाक पिंदिबा आउ आमे ऋणग्रस्त हेई आमे हैरान हरकट हेबा एथि पाई परमेश्वर आमको एई धरा पृष्ठ रे रखि नाहंती। आमको खाइबार आवश्यक रहिछि आमर सक्षम अनुसार जहाँ मध्य आमे करिबार आवश्यक रहिछि किंतु एहा वास्तव विषय नुहे। परमेश्वर ताहांकर आगमन पूर्वे से आसीबा पूर्वे आमको पृथ्वी रे से काहेकि रखिचंती कारण आमे जहनक परी ताहांक निमंते आमे कोन करिबा ताहांकर आगमन निमंते आमे सेवा करिबा आमे प्रस्तुत करिबा ताहांक निमंते आमे कोन करिबा ताहांकर मंडली को तैयारी करिबा। प्रिय भाई भणी माने द्वितीय विषय मु आपण मान निकट रे रखिबा पाई चाहे जहन प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म पूर्वरे से काहेकि जन्म ग्रहण कले। जहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय रु आमे पढिबा। जहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 6
6 ରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୋହନ। ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ନିଜେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ସେ ନିଜେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟେଇବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମକୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା। ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେବା କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହଉଛି? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 3 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଆଉ 30 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ବର, କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ସେ ବରଙ୍କ ସ୍ୱର ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ମୋର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋହନ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। ତାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଯୋହନ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହି ଆମେ ଯେ କେବଳ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଆଜି ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦାର କାରଣ, ଅପମାନର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅଧିକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଅଧିକ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କାମ କେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ହୁଏ। ଆଉ ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଲା ଆମର ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ନ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯେପରି ଉଚ୍ଚରେ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରେ ସେ ସେବା କଲେ।
କାହିଁକି କଲେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ମହିମାନିତ ହେବ, ତାହାଙ୍କର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେବେ? ହ୍ରାସ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାଚରଣ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଦେଖି ସେହି ବିଷୟରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାଚରଣ କରିବା, ଆମର ଆଚରଣକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା, ଯେପରି ଆମର ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଆମେ ଯେତେ ଗାଉ, ନାଚୁ, ମଜା କରୁ, ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯୋହନଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।